ॐ वर्धाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते मष्टादशाध्यायिनीं नम्बो त्वामनुसन्दधामि भगवते गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भगता दुग्धम गीतामितं महदे वसुदेव सुतं देवं कंसचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गन्धारनीलोत्पला शल्यग्राहपति कृपेण वहने कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णमघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सतीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तकः केशव पारास्वर्जुवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाकेनकेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके स्वज्जन षड्पदैरहरह पेपीयमानं मुधा भूयद् भारत पंकजं कलिमलः प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्येनावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्रम्यदमन्दमन्दरगिरि क्रावाग्रकण्डूयना निद्रालोकमटाकृतिर्भगवत श्वासानिलापन्तु यत्संस्कारकलानुवर्तनवसदे बेलानिवेनम्बसा यातायातमतन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यतिः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्री धृतराष्ट्र बोलिलेन हे संजय धर्मक्षेत्र भारतभूमिर कुरुक्षेत्रे आमार पुत्रगण और पाण्डुपुत्रगण युद्धाभिलाषी हइया समवेत हइया कि करिल। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। कुरु पाण्डवদের পূর্বপুরুষ ছিলেন রাজা কুরু। তার নামানুসারে এই পুণ্যভূমির নাম হয় কুরুক্ষেত্র। শ্রুতিতে বর্ণিত আছে অবিভক্তম বৈ কুরুক্ষেত্রম ইতি। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র অমাত্য মহাজ্ঞানী সঞ্জয় বলিলেন তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিবাহকারী অবস্থিত দেখিয়া
ভয়ত্রস্ত হইয়া তোরায় আচার্য দ্রোণের নিকট গমন করিলেন। দুর্যোধনের ভয়ের কারণ যদি আচার্য দ্রোণ ব্রাহ্মণ হইয়া ধর্মক্ষেত্রের কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য হইতে নিবারিত হন, এবং তিনি বলিলেন, দুর্যোধন বললেন, দুর্যোধন ঔবাচ পশ্যৈতাম পাণ্ডুপুত্রাণাম আচার্য মহতিম চ মুম বেওড়াম দ্রুপদ পুত্রেণ তব শিষ্যেন ধীমতা। হে আচার্য, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের পুত্র অর্থাৎ দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন। আপনি পাণ্ডবদের এই বিপুল সৈন্য সমাবেশ দর্শন করুন এবং যথাবিধি কার্য সম্পাদন করুন। অত্র শূরা মহেশ্বাসা ভীমার্জুন সমাযুধি যুযুধান বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান পুরুজিৎ কুন্তি ভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান সৌভদ্র দ্রৌপদীয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ। দুর্যোধন বলিল, হে গুরুদেব, আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখুন, উপস্থিত সমাগত পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমতুল্য সাত্যকী যদুবংশীয় বীর সেনাপতি ও সত্যক রাজার পুত্র সাত্যকী, মৎস্যরাজ বিরাট, মহাযোদ্ধা দ্রুপদ, শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু, যদুবংশীয় বীর চেকিতান, মহাবীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ রাজা কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পাঞ্চাল দেশীয় রাজা পরাক্রমশালী যুধামন্যু ও মহাশক্তিমান উত্তমৌজা, সুভদ্রার পুত্র বীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর প্রতিবন্ধ্যাদি পুত্রগণ বা আপনার সুহিত এবং অপরাপর মহাধনুর্ধর বীর সৈন্যগণ আছেন। তাহারা সকলেই মহারথ অর্থাৎ 2000 ধনুর্ধরের সহিত একাকী যুদ্ধে সমর্থ। अस्माकन्तु विशिष्टाजे तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तन् ब्रवीमि ते। হে বিপ্রবর, আমাদের পক্ষে অবলম্বনকারী যে সমস্ত বিশিষ্ট যোদ্ধা ও সেনাপতি আছেন তাহাদের বিষয়ে অবগত হন। বিশেষভাবে আপনার অবগতির ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি। ভবান ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয় অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তি যথয়োদ্রথঃ। আমাদের পক্ষে আপনি অর্থাৎ আচার্য দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম পিতামহ, কর্ণ, সমরজিৎ কৃপ, অশ্বত্থামা, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভরিশ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আছেন। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। অর্থাৎ আমার জন্য জীবনদান করিবার উদ্দেশ্যে কৃতসংকল্প অপরাপর অগণিত বীর যোদ্ধা আছে। তাহারা সকলেই বহুবিধ অস্ত্র নিক্ষেপে সুদক্ষ ও যুদ্ধে নিপুণ। হে আচার্যদেব, পিতামহ ভীষ্ম কর্তৃক সুরক্ষিত আমাদের সৈন্যবল অপরিমিত এবং যুদ্ধজয়ে সমর্থ, কিন্তু ভীম কর্তৃক পরিচালিত পাণ্ডব সৈন্য পরিমিত
অর্থাৎ অল্প সংখ্যক এবং যুদ্ধজয়ে অসমর্থ। অয়নেষু সর্বেষু যথা ভাগম উপস্থিতাঃ ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি। আপনারা সকলেই অবিলম্বে সৈন্য ব্যূহসমূহের প্রবেশদ্বারে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকেই সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। তস্য সংজনয়ন হর্ষম উরুবৃদ্ধঃ পিতামহ সিংহনাদম বিনদ্বচ্চৈ শঙ্খম দদ্মৌ প্রতাপবান। অর্থাৎ তখন কুরুবংশের প্রতাপশালী প্রবীণ পিতামহ ভীষ্মদেব উচ্চ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলে তাহাতেই দুর্যোধনের আনন্দ অত্যন্ত বর্ধিত হইল। ততঃ শঙ্খাশ্চ বীর্যশ্চ পনবানকগোমুখাঃ সহসৈব্যাভ্যহনন্ত সশব্দস্তুমুলোऽভবৎ। ততঃ সেতৈর্যুক্তে মহতি সন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ। অর্থাৎ তাহার পর অসংখ্য শঙ্খ, ভেরি, ঢাক, মৃদঙ্গ এবং রণসিংহা বাজিয়া উঠিল। সেই রণবাদ্য চতুর্দিকে মুখরিত করিয়া এক ভয়ঙ্কর ভাব সৃষ্টি করিল। তাহার পরে পরে বহু সীতাশ্বযুক্ত এক বৃহদাকার রথের উপরে অবস্থান করিয়া শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সখা অর্জুন উভয়ের দিব্য শঙ্খদ্বয় পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন। পাঞ্চজন্যম হৃষিকেশ দেবদত্তম ধনঞ্জয় পৌণ্ড্রম দদ্মৌ মহাশঙ্খম ভীমকর্মাবৃকোদর অনন্ত বিজয়ম রাজা কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণি পুষ্পকৌ। অর্থাৎ অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ রাজা ভগবান ঋষিকেশ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, পার্থ দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ঘোর কর্মা মহাবীর ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। এদের কিন্তু প্রত্যেকটা শঙ্খের নাম ছিল। শ্রীকৃষ্ণের হল পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জুনের দেবদত্ত শঙ্খ, মহাবীর ভীমসেনের পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ। এই শঙ্খটি খুব বড় শঙ্খ, মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তিনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ, যুধিষ্ঠির মহারাজ। নকুলের সুঘোষক নামক শঙ্খ, সহদেব বীরের মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। এর অর্থ প্রাচীনকালে প্রত্যেকের শঙ্খ ছিল। শঙ্খনিনাদটা তার জন্য বিশেষ আবশ্যক ছিল। কাশ্যশ্চ পরমেশ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটশ্চ সাত্যকীশ্চ পরাজিতঃ দ্রুপদো দ্রৌপদীয়াশ্চ সর্বসঃ পৃথিবীপতি সৌভদ্রশ্চ মহাবাহো শঙ্খান দধ্নু পৃথক পৃথক। হে পৃথিবীরাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা বিরাট, অপরাজিত সাত্যকী রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর প্রতিবিন্দাদি পঞ্চপুত্র এবং মহাবীর অভিমন্যু প্রত্যেকে নিজ নিজ পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন। সঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাম হৃদয়ানি বিদারয়ৎ নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলভ্যনুনাদয়ন। সেই ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি আকাশ এবং পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের হৃদয় পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া উঠিল। অথ ব্যবস্থিতান দৃष्ट्वा ধার্তরাষ্ট্রান কপিধ্বজ প্রবৃত্তি শস্ত্র সম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডব ঋষিকেশম তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতি। শ্রী অর্জুন উবাচ সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথম স্থাপয়ম্যচ্যুত। হে রাজন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের অর্থাৎ কৌরব সৈন্যদের
অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগী দেখিয়া তখন কপিধ্বজে আরোহণ করত অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া সারথী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে সখা শ্রীকৃষ্ণ, হে সারথী, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে আমার রথকে নিয়ে স্থাপন করো। অর্থাৎ দুই সেনা দলের মাঝখানে রথকে স্থাপন করতে বললেন। যাবদীতানি রিক্ষেহম যদ্দু কামান অবস্থিতান কৈর্ময়া সহ যুদ্ধব্যমস্মিন রণসমুদ্যমে। অর্জুন বলিলেন, যুদ্ধ করিবার আশায় যে সকল যোদ্ধাগণ আসিয়াছে, যে সময় পর্যন্ত আমি তাহাদের দর্শন করি সেই পর্যন্ত তুমি রথখানি রক্ষা করো। আমি দেখিতে চাই এই সংগ্রামের উপক্রমে কাদের সাথে আমি যুদ্ধ করি। যৎসমাননবেক্ষেয়ম এতে অত্র সমাগতাঃ ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বোধ্যের যুদ্ধে প্রিয় চিকিৎসবঃ। সঞ্জয় উবাচ, যুদ্ধে খল প্রকৃতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রিয় কার্য করিতে ইচ্ছুক যাহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। কি বললেন? যুদ্ধে খল প্রকৃতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রিয় কার্য করিতে ইচ্ছুক যাহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিওকে আমি দেখি। তাহাদেরকে দর্শনান্তে বিচার করিয়া কার্য করিব। শ্রী সঞ্জয় উবাচ, এব মুক্ত ঋষিকেশ গুড়াকেশেন ভারত সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বে সঞ্চ মহীক্ষিতাম। উবাচ পার্থ পশ্যৈতান সমবেতান কুরুন্নীতি। অর্থাৎ সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতনন্দন ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই রূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যস্থানে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অন্য সকল রাজার সম্মুখে উৎকৃষ্ট রথখানিকে স্থাপন করিয়া অর্জুনকে বলিলেন, কুরুক্ষেত্রে সমাগত কুরু সৈন্যগণকে দর্শন করিয়া। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, কুরুক্ষেত্রে সমাগত যারা যুদ্ধ করবে তাদেরকে তুমি দেখে নাও। তত্রা পশ্চাৎ স্থিতান পার্থ পিতৃন নথ পিতামহান আচার্যান মাতুলান ভ্রাতৃন পুত্রান পৌত্রান সহিংস্তথা শ্বশুরান সুহৃদয়শ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। অর্জুন তখন উভয় সেনাগণের মধ্যে অবস্থিত পিতৃ পিতামহতুল্য আচার্যগণ, মাতুল মণ্ডলী, ভ্রাতৃপ্রতিম, পুত্রতুল্য পৌত্র পর্যায়গণ, বন্ধুগণ, শ্বশুর সদৃশ এবং মিত্রগণকে যথাসম্ভব দেখিতে লাগিলেন। একে একে পিতৃগণ যেমন ভূরিশ্রবা প্রমুখ আছেন, পিতামহ ভীষ্ম, সোমদত্ত ইনারা আছেন, আচার্য দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, এই প্রকার শালা সম্বন্ধী যারা যারা ছিলেন সবাইকে একধার থেকে অর্জুন দেখতে লাগলেন। সখা অর্থাৎ সুহৃদ তান সমীক্ষ কৌন্তেয়ঃ সর্বান বন্ধুন অবস্থিতান কৃপয়া পরয়াবিষ্ট বিশিদন্নিদমব্রবীদ। সেই সকল বন্ধুগণকে অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত দয়াপূর্ণ হৃদয়ে বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন। অর্জুন বলছেন, হে কৃষ্ণ। অর্জুন উবাচ, দৃষ্টে মানসজনান কৃষ্ণ যুজুৎসুন সমবস্থিতান সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধ করিবার একান্ত আগ্রহ লইয়া সমাগত এই সকল বন্ধু বান্ধব দিগকে দেখিয়া আমার শরীর অঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়া আসতেছে। ধীরে ধীরে আমার মুখমণ্ডলও শুষ্ক হইয়া আসতেছে। বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে গান্ডিবম সংসতে হস্তাৎ
তচ্চৈব পরিদহ্যতে। হে কৃষ্ণ, আমার শরীরে যেন কম্প হইতেছে, শরীর রোমাঞ্চ আবির্ভূত হইয়াছে, হস্ত হইতে গান্ডীব ধনুষ পতিত হইতেছে এবং আমার চর্ম দাহ উপস্থিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ শরীর জ্বলন হইতেছে। ন চ শক্নুম্যবস্থাতুম ভ্রমতীব চ মে মনঃ নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। ন চ শ্রেয় অনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ম কৃষ্ণ ন চ রাজ্যম সুখানি চ। কিম নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। হে কেশব, আমি আর কোনো প্রকার দণ্ডায়মান থাকিতে পারিতেছি না, আমার দাঁড়ানোর কোনো ক্ষমতা নেই, আমার মন বিমনা হইয়া ঘুরিতেছে, সকল প্রকার লক্ষণ যেন প্রতিকূল ভাবাপন্ন। এই যুদ্ধে আত্মীয় বর্গকে বধ করিয়া কোন প্রকার মঙ্গল দেখিতেছি না। সেই কারণেই আমি জয় চাই না, রাজ্য চাই না, সুখও চাই না। হে গোবিন্দ, আত্মীয় স্বজনকে বধ করিয়া আমাদের রাজ্য সুখভোগ কিংবা জীবন দ্বারা কি লাভ হইবে? যেসাম অর্থিকাঙ্ক্ষিতম ন রাজ্যম ভোগঃ সুখানি চ তো ইমে অবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং ত্যক্ত্বা ধনানি চ। আচার্যঃ পিতরঃ পুত্রা তথৈব চ পিতামহাঃ মাতুলঃ শ্বশুরঃ পৌত্রা শ্যালঃ সম্বন্ধিনস্তথা। যাহাদের জন্য আমরা রাজ্য ভোগ ও সুখ কামনা করিয়া থাকি, সেই আচার্যগণ পিতৃপ্রতিম, পুত্র প্রতিম, পিতামহ, মাতুলাদি তুল্য, শ্বশুরগণ, পৌত্র পর্যায় এবং শ্যালকগণ প্রাণ ও ধনৈশ্বর্যের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক সংগ্রামের জন্য রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে। কি বললেন এখানে? যাদেরকে আমরা যাদের রাজ্যভোগ সুখ কামনা করিয়া থাকি, যাদের রাজ্য সুখভোগ কামনা করিয়া থাকি, সেই আচার্যগণ পিতৃপ্রতিম অর্থাৎ পিতৃগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুল তুল্য, শ্বশুরগণ, পৌত্র নাতি আদি, শ্যালকগণ সবাই ধন প্রাণের আশা, ঐশ্বর্যের আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সংগ্রামের জন্য, প্রাণ ত্যাগ করার জন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। এতান্নহন্তমিচ্ছামি ঘ্নতোপি মধুসূদন। এতান্নহন্তমিচ্ছামি ঘ্নতোপি মধুসূদন অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য হেতোঃ কিম নো মহি কৃতে। হে মধুসূদন, এই আত্মীয় মণ্ডলী আমাকে হত্যা করিলেও ত্রৈলোক্য রাজত্বের জন্য তাহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা আমার নাই। যদি আমাকে বধ করিয়েও ফেলে, এই আত্মীয় মণ্ডলী হত্যা করে, তাও আমি এদেরকে বধ করতে ইচ্ছা করি না। সেখানে পৃথিবীর রাজত্বের কথা তো সম্পূর্ণ পৃথক কথা। পৃথিবীর রাজত্ব আমার চাই না। নিহত্যোদ্ধার্ত রাষ্ট্রান্ন কাপ্রীতি জনার্দন পাপমেবাশ্রয়ী তস্মান হত্যই তানা ততাইনঃ। হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে এবং তাহার সপক্ষে যে সকল আত্মীয় স্থানীয় সেনাগণ সমবেত হইয়াছে, তাহাদিওকে অকারণ হত্যা করিয়া আমাদের কি প্রকার সুখ হইবে? এই আততায়ীগণকে বধ করিলে পাপ সকল আমাদের আশ্রয় করিবে। এই আততায়ী মনুসংহিতায় বলেছেন, আততায়ী কারা, কাদেরকে মারতে হয় না, এই 6 জন হলো আততায়ী। কৃষ্ণ সমুদ্রতলবাসী জন নামক অসুরকে বধ করেন বলিয়া তাহার নাম জনার্দন। আর আততায়ী কাকে বলে না, এই 6 জন হলো আততায়ী, যথা মনুসংহিতায় বলেছেন
অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্র পানির ধনাপহ ক্ষেত্র দ্বারাপহারী চ সড়েতে তাইনঃ। অগ্নিদ যে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, গরদ যে খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশিয়ে দেয়, শস্ত্র পানি বধের জন্য অস্ত্র উত্তোলন করে মেরে ফেলার জন্য, ধন অপহরণকারী যারা ধন লুটপাট করে নিয়ে নেয়, ক্ষেত্রহারী যারা ভূমি হরণ করে নেয়, এবং দ্বারা পরিহারী যারা পত্নীকে হরণ স্ত্রীকে হরণ করে নেয়। এই 6 জন হলো আততায়ী, এদেরকে বধ করলে কোনো দোষ হবে না। এবারে চিন্তা করে দেখো বর্তমান স্থিতি। অর্জুনের মতে এই 6 জন আয়তায়ীকে বধ করিলে পাপ হইয়া থাকে, তাহারা হইল যে গৃহে অগ্নি জ্বালাইয়া দেয়, খাদ্য পানীয়ে বীজ মিশাইয়া দেয়। এই প্রকার এই 6 জনের কথা এখানে বলেছেন। এখানে কি বললেন? নিয়ত ধাতরাষ্ট্রান নৌকাপ্রীতিশের জনার্দন পাপমে বা সৈদস্মান হত্যই তাইন। এই আয়তায়ীগণকে বধ করলে আমাদের পাপ হবে। তস্মান নারহা বয়ম হন্তুম ধাতরাষ্ট্রান সবান্ধবান স্বজনমি কথম হত্বা সুখী নসেম মাধব। ভাগবতে বলেছেন আততায়ী বধার হন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, অর্জুন আততায়ী সর্ব অবস্থাতে বধের যোগ্য, সমস্ত অবস্থা। এখন অর্জুন বলছেন তস্মান নারহা বয়ম হন্তুম ধাতরাষ্ট্রান সবান্ধবান স্বজনমি কথম হত্বা সুখী নসেম মাধব। তাই আমাদের বান্ধবগণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করা উচিত হইবে না বলিয়া মনে করি। হে মাধব, হে কৃষ্ণ, যেহেতু স্বজনবরকে বধ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখ শান্তি প্রাপ্ত হইব? যদ্যপেত ন পশ্যন্তি লোভোপহত চেতসঃ কুলক্ষয়কৃতম দোষম মিত্রদ্রোহে চ পাতকম কথম ন কিয়মস্মাভিঃ পাপদস্মান নিবর্তিতুম কুলক্ষয়কৃতম দোষম প্রপশ্যাদ্বীর জনার্দন। যদিও তাহারা লোভের বশবর্তী হইয়া অভিভূত মানসে বংশনাশের দোষ এবং মিত্রদ্রোহের পাপ দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু হে জনার্দন, তথাপি আমরা তো বংশনাশের ও মিত্রদ্রোহের পাপ দেখিতে পাই। সুতরাং কেন এই পাপ হইতে আমরা নিবৃত্ত পাইবার জন্য চেষ্টা করিব না? কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মঃ সনাতনা ধর্মে নষ্টে কুলম কৃষ্ণ অধর্মোভিভবচ্যুত অধর্মাভিভবৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ। যুদ্ধ প্রভৃতিতে বংশজ সক্ষম পুরুষগণ বিনষ্ট হইলে পরম্পরা প্রাপ্ত কুলধর্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং কুলধর্ম নষ্ট হইয়া গেলে পাপ আসিয়া কুলধর্ম নষ্ট করিয়া দেয়, অর্থাৎ কুলের অবশিষ্ট সকল বালকগণকে আক্রমণ করে। হে কৃষ্ণ, হে যদুপতি, তখন পাপ সকল আসিয়া আক্রমণ করিলে কুলবধূরা অত্যন্ত ব্যভিচারিণী হয়। হে বৃষ্টি বংশজাত কৃষ্ণ, কুলবধূরা অতিশয় দূষিত হইলেই বর্ণ সংকর জন্মিত হইয়া থাকে। শঙ্কর নরকায়ৈব কুলঘ্নানাম কুলস্য চ পতন্তি পিতরো হিয়েষাম লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়া। কুলের সংমিশ্রণ হইলে কুলের নাশকগণ নরকগামী হয়। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হইবার ফলে তাহাদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত হয়। অর্থাৎ বর্ণসংকর কাকে বলে না? উচ্চ বর্ণের স্ত্রী এবং নিম্ন বর্ণের পুরুষ, এই উভয়ের স্বেচ্ছা সংযোগে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাকে প্রতিলোম সংকর বলে। আর উচ্চ জাতীয় পুরুষ এবং নিচু জাতীয় স্ত্রী উভয়ের স্বেচ্ছা সংযোগে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাকে অনুলোম সংকর বলে। অতএব বর্ণসংকর যখন হয় বংশ লুপ্ত হইয়া যায়। দোষই রেতই কুলঘ্নানাম বর্ণ সংকর কারকৈঃ উৎসাদন্ত জাতি ধর্মাঃ কুলধর্মা শাশ্বতাঃ। এই সকল বর্ণ সংকর কারক দোষের দ্বারা কুল নাশকগণের সনাতন বর্ণ ধর্ম, কুল ধর্ম ও আশ্রম ধর্ম সকলই পাপযুক্ত দোষযুক্ত হইয়া উৎসন্ন অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়। উৎসন্ন কুল ধর্মানাম
মনুষ্যানাম জনার্দন নরকে নিয়তম বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম। হে জনার্দন, যাহাদের কুলধর্মাদি উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে সর্বদাই তাহাদের নরকে পতিত হইয়া তথায় বাস করিতে হয়। যাদের বংশধর্ম কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায় তাদের কোথায় যেতে হয়? নরকে বাস করতে হয়। সকল প্রকার শাস্ত্রাদি ও শ্রীগুরুর মুখে ইহা আমরা অবগত হইয়া আছি। অহো বতমহত পাপম কর্তুম ব্যবসিতা বয়ম যদরাজ সুখ লোভেন হন্তুম স্বজনমোদ্যতা। আত্মীয় স্বজন বধের জন্য সন্তপ্ত হইয়া অর্জুন বলিলেন, হায় হায়, আমরা সবচেয়ে বড় মহাপাপ করিতে উদ্যত হইয়াছি। যেহেতু আমাদের রাজ্য সুখের লোভ প্রবল হইয়াছে বলিয়া স্বজনগণকে হত্যা করিতেও আমরা বাদ দিতেছি না, প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি মাম প্রতীকারমশস্ত্রম শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্তরাষ্ট্রারণে হন্যু স্তন্মে ক্ষীমন্তরম ভবেৎ। শ্রী সঞ্জয় উবাচ এব মুক্তার্জুনঃ শঙ্খো রথপ্যস্ত উপাবিশৎ বিসৃজ্য শরম চাপম শোক সংবিঘ্ন মানসঃ। সঞ্জয় বলিলেন, হে শ্রী অর্জুন বলিলেন, আমাকে প্রতিকার রহিত ও নিরস্ত্র যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে বধ করে আমার তাহাতে অধিকতর মঙ্গল হইবে। এমতো অবস্থায় বর্তমানে আমার পক্ষে জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু অধিক শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। সঞ্জয় বলিলেন, অর্জুন এইরূপ অনুতপ্ত সূচক কথা বলিয়া ধনুর্বাণ ত্যাগ করত শোকাকুল চিত্তে রথের উপর উপবেশন করিলেন। ধনুর্বাণ ত্যাগ করে দিয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন। ইতি শ্রীমন্মহাভারতে ষোড়শাস্ত্র্যাম সংহিতায়াম বৈয়াসিক্যাম ভীষ্ম পর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অর্জুন বিষাদ যোগ নাম প্রথমোধ্যায়ঃ। বসুদেবসুতং দেবং কংসচানুরমর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। ওম যদক্ষরম পরিভ্রষ্টং মাত্রহীনং চ যদ্ভবেৎ তৎসর্বং ক্ষম্যতাং দেবং পরিপূর্ণং তদস্তু মে। শ্রী শ্রী রাধা মাধব চরণ কমলার্পণমস্তু।